20 নভেম্বর থেকে রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারিতে শুরু হয়েছে বিবাহ মঙ্গল উৎসব, যেখানে সোনার গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, আর মেগা ড্রতে 2 দম্পতির জন্য গোয়াতে হানিমুন প্যাকেজ সব পাবে। ও মা, এ তো দারুণ খবর গো। হ্যাঁ, আর বিয়ের গয়নার প্যাকেজ শুরু মাত্র 1 লক্ষ টাকা থেকে। তো আজই চলো রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর ও বিলোনিয়া। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, সবার সাদর আমন্ত্রণ। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। Khulumkang Shalom Deborma, Norok Jotonan Lamshogo, Chinita Bushak Zorani Kokbora Koktomawa. শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। This is Hializo Matia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. 9 shops in Barapathari market of Bilonia subdivision were gutted in a devastating fire. 2 fire engines arrived at the incident spot. The fire incident happened on Wednesday night. A Tripura man was seriously injured after being hit by a speeding Maruti van in the early hours of Saturday morning.
The person who was hurt goes by the name of Manoranjan Debarma. Incident occurred at Khoi Padmobile area. CITU-affiliated All India Road Transport Workers Federation organized a protest march in the capital Agartala on Thursday, demanding immediate withdrawal of the BJP-led central government's inhuman law on transport workers. Once again, wild Tax 11 entered houses in the area and ran around, carried 2 sacks of rice and overturned a man's Bolero pickup. The people of the house began to rush in fear of wild elephants. The incident happened on Wednesday night. Gita Ranidas Simriti Open Knockout Prize Money Volleyball competition is going to start from 20th of January. AMC Mayor Deepak Mazumdar said this in a press conference on Thursday. A health camp was organized at Agartala Hariganga Bashak Road head office on Thursday under the initiative of State Shop Managers Association AMC Committee. Bringing to you the news of the day. 9 shops in Barapathari market of Bilonia subdivision were gutted in a devastating fire. 2 fire engines arrived at the incident spot. The fire incident happened on Wednesday night. Late on Wednesday night, 9 shops in Barapathari market of Bilonia subdivision were gutted in a devastating fire. After the incident, fire engines were summoned immediately. 2 fire engines of the fire brigade rushed to the site. A total loss of more than 1 crore rupees has been caused in this fire incident. According to the shop owners, it is known that the fire might have broke out due to short circuit. গতকালকে রাত্রে আমি তো যখন টেলিফোন পাইছি তখন 3:10 বাজে। এর অনেক আগে নিশ্চয়ই আগুন ধরছে ভিতরে
তখন আমি বাজারে আসি, দোকানে যখন আসি দেখি যে ফায়ার সার্ভিস দুটো গাড়ি আসে বিলোনিয়ার থেকে, ইয়া তারা আগুন টাগুন নিয়ে যেতে আসে মোটামুটি। তখন অধিকাংশ মানে মেজরিটি পার্সেন্ট চলে গেছে তখন। পুলিশ আইছিল না? পুলিশ আছে। ফায়ার সার্ভিস কোন থেকে আইছে? ফায়ার সার্ভিস দুইটা আছে, দুইটা কি বিলোনিয়ার না একটা রাজনগরের সেটা আমি জানি না। দুইটাই সমান্তরাল, তারা কঠোর পরিশ্রম করছে। এখানে কি আপনার দোকান আছে? হ্যাঁ, আমার দোকান আছে, পাঁচশোর দোকান, এগ্রো স্পেয়ার পার্টস, পাওয়ার টিলার, পাম্পসেট, এইসবগুলো। কালকে অগ্নিসংযোগে আপনার কত লক্ষ টাকার ক্ষতি আনুমানিক? ওই তো প্রায় 13 থেকে 14 লাখ টাকার আমার একটা অ্যাসেসমেন্ট। আপনার দোকানটার নাম কি ছিল? বৌদ্ধ স্পেয়ার পার্টস। আর আপনার নাম? মেয়াল বৌদ্ধ। কোন জায়গা এটা? এটা বরফাতুরি মাস্টারপাড়া, আমার বাড়ির মাস্টারপাড়া, আমরা বাজার হচ্ছে বরফাতুরি বাজার, দক্ষিণ ত্রিপুরা। কয়টা দোকান আছে এখানে? এখানে 9টা দোকান প্রস্তুত করেছে। আচ্ছা, দোকানগুলোর নাম জানেন? সবটির নাম তো যায় না, সবটি মানে একই বিল্ডিংয়ের 9টা শাটার আছে, 9টা শাটারই 3টা 3:30টার সময় আমার কাছে ফোন গেছিলো। তখন শুনলাম যে আগুন লাগছে, দৌড়াই দেখতেছি যে আমরা দোকানগুলো শাটার বন্ধ, কিন্তু ভিতরে প্রচণ্ড আগুন। আপনার কি দোকান ছিল? আমার মোবিল, ব্যাটারি, তারপরে টায়ার, টিউব, এগুলো প্লাস্টিক গুডস, এগুলো আছিল দোকান। আচ্ছা, দমকলের ইঞ্জিনিয়ার ছিল? হ্যাঁ, 2টা ইঞ্জিন আছে। তারপরে 4টার দিকে রাজনগরের থেকে আইছে, একটা বিলোনিয়ার থেকে আইছে। তারপরে তারা আইয়া আমরা শাটার খুলছি, খুললে এবার আগুন মোটামুটি। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কেমন হতে পারে দাদা? আমার দোকানে 6-7 লাখ টাকার মতো হয়েছে। এবার সবাই মিলে ওভারঅল মনে করেন 60-টাই এরকম দেবো। মোবাইল দোকান আছে, বড় মোবাইল দোকান আছে 2টা, তারপরে মোবিল ব্যাটারির দোকান আরও আছে 2টা, তারপরে জুয়েলারি দোকান আছে। আপনার নাম? আমার নাম সঞ্জয় মজুমদার। On the other hand, out of the 9 affected shop owners, one shop owner fell ill. He is currently undergoing treatment at Barapathari Primary Health Center. There is a lot of excitement in the area due to a fire incident in Barapathari Market late at night. Bureau Report, Chini Khorang. At Tripura, a man was seriously injured after being hit by a speeding Maruti van in the early hours of Saturday morning. The person who was hurt goes by the name of Manoranjan Debarma. Incident occurred at Khoi Padmabil area. On the early hours of Saturday, a man was hit by a speeding Maruti van at Khoi Padmabil area. The person who was hurt goes by the name of Manoranjan Debarma, and he was the resident of Khoi Pajabari. According to the details, it is known that on Saturday early morning, Manoranjan Debarma was coming towards Khoi Padmabil area. At the same time, a speeding Maruti van hit him, and consequently, Manoranjan Debarma fell on the road and was seriously injured. Immediately, locals witnessed the incident and informed the fire brigade personnel. Firefighters rescued Manoranjan Debarma from the spot and took him to Khoi District Hospital. However, he is in a critical condition, said an employee of the fire brigade. ফোন আইছে পদ্মবিল ব্লকের সামনে নতুন রাস্তাতে লোক রাস্তাতে পড়ে রয়েছে বাড়ি গিয়ে। আমরা গিয়ে দেখলাম রুগীটা খুবই সিরিয়াস। আমরা সঙ্গে সঙ্গে আনলাম। ওই ভদ্রলোক বাইসাইকেলে যাইতেছে, আর একটা মারুতি গাড়ি তার বাড়িতে গেছে। ভদ্রলোকের নাম মনোরঞ্জন দেববর্মা, তার বাড়ি পদ্মবিল ব্লকের পাইসা বাড়ি নাকি এখন কিরকম অবস্থা? অবস্থা খুবই সিরিয়াস। A panic-like situation was seen at Khoi Padmabil area where the incident occurred. Reported by Biplab from Khoi, Chini Khorang. CITU-affiliated All India Road Transport Workers Federation organized a protest march in the capital Agartala on Thursday, demanding immediate withdrawal of the BJP-led central government's inhuman law on transport workers. কেন্দ্রীয় সরকারকে অবিলম্বে পরিবহন শ্রমিকদের উপর থেকে কালাইন আরোপ করা বাতিল করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পরিবহন শ্রমিকদের উপর 2023-এর কালাইন আরোপ করা বাতিল করে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক কালাইন বাতিলের দাবিতে আজকে বিক্ষোভ মিছিলে দলে দলে যোগ দেন সারা ভারতবর্ষের পরিবহন। Central government has affiliated a new law for the vehicle drivers. As a result, all the transport workers started to protest against the law. Same as the CITU-affiliated All India Road Transport Workers Federation organized a protest march in the capital Agartala on Thursday, demanding immediate withdrawal of the BJP-led central government's inhuman law on transport workers. The protest march started in front of the CITU office in the capital. The procession ends at Nagarjala area. Later, there was a meeting on the road.
Leader of the organization, Amal Chakraborty, and others were present in the road meeting. Amal Chakraborty said the whole country is in turmoil. The BJP government, in a completely undemocratic manner, expelled the MPs from the parliament and passed a bill called the New Justice Code. This is an inhuman law for transport workers. As a result of this act, the livelihood of transport workers has been cut off. লক্ষ্য করছেন গোটা দেশ উত্তাল। গত এক সপ্তাহ ধরে ভারতবর্ষের বিজেপি সরকার সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিকভাবে সাংসদদের বহিষ্কার করে দেশের মধ্যে নতুন ন্যায় সংহিতা বিলের নামে যে 106-এর 2 নম্বর ধারার মাধ্যমে দেশের পরিবহন শ্রমিকদের উপর খড়গ নামিয়ে এনেছেন এক অমানবিক দানবীয় আইন। এই আইনের মধ্য দিয়ে ড্রাইভারদের রুটি রুজি বন্ধ হয়ে যাওয়ার অবস্থা। গোটা দেশ উত্তাল হয়ে উঠেছে। শ্রমিকরা রাস্তায় ইতিমধ্যে নেমে এসছে। এই আইন অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবিতে বিজেপি সরকারের এই স্বৈরাচারী নীতি অবিলম্বে বন্ধ করার দাবিতে অল ইন্ডিয়া রোড ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স ফেডারেশন, যেটা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে টিএমএসইউ, অটো, ই রিক্সা, বাস, ট্রাক সমস্ত শ্রমিকদের নিয়ে একটা ফেডারেশন, এই ফেডারেশনের আহ্বানে আমরা ইতিমধ্যেই দাবি তুলেছি অবিলম্বে দেশের বিজেপি সরকারকে ন্যায় সংহিতা বিলের এই যে দানবীয় ধারা এটাকে বাতিল করতে হবে এবং ড্রাইভারদের জন্য প্রয়োজনীয় সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। পরিবহন সংগঠনগুলোর সাথে কথা বলেই প্রয়োজনীয় আইন সংস্কার সেখানে করতে হবে এই দাবিতে এবং অবিলম্বে এই দানবীয় আইন প্রত্যাহারের জন্য আমরা আজকে আগরতলা শহরে টিএমএসইউ, ত্রিপুরা অটো রিক্সা ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, ত্রিপুরা ই রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়ন, টিআরটিসি কর্মী ইউনিয়ন, পরিবহন শ্রমিকদের এই সংগঠনগুলো নিয়ে এই মিছিলের আহ্বান করেছি। এই মিছিল নিয়ে আমরা নাগেরজলা শ্রমিকরা যেখানে সংগঠিত হয় এখানে গিয়ে শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে বার্তা দিতে চাই রাজ্যের সকল অংশের শ্রমিকরা দলমত নির্বিশেষে রাস্তায় নেমে যাতে বিজেপি সরকারের এই হুলিয়া, বিজেপি সরকারের এই দানবীয় আচরণের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানায়। এই আহ্বান নিয়ে আমাদের আজকের এই মিছিল। A chaos-like situation was seen in the capital on this day because of the protest rally organized by CITU-affiliated All India Road Transport Workers Federation. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. Once again, wild dogs 11 entered houses in the area and ran around, carried 2 sacks of rice and overturned a man's bolero pickup. The people of the house began to rush in fear of wild elephants. The incident happened on Wednesday night at Madhya Krishnapur area under Telemura police station. As wild elephants start rampaging freely as the evening approaches, causing disorientation in the villagers. Once again at Madhya Krishnapur area under Telemura police station, wild dogs elephants entered houses in the area and ran around, carried 2 sacks of rice and overturned a man's bolero pickup. During the incident, Ranjan Das, a resident of the area, was attacked by the wild elephants. He said that 2 sacks of rice kept in the yard of his house were taken away by wild elephants. জঙ্গলে কাজে আইছে আর কি হাতি যাইছে দিকে ছিল পোলাপান তো ডাইতেছে ডাহান তো ওইটা মানে না চালানো করে পোলাপানে যতটুকু পারছে চেষ্টা করছে তো ও টেলা যায় না ও এনে ঘুরে বুঝতে পারলে ঘুরে আনলে বেঁচে দিচ্ছে দুটো উড়ানো দানা ছিল 2-3 বস্তা 2 বস্তা দাম নিয়ে যাওয়ার সময় গাড়িটা দেখা ফেলা দিয়েছে উড়াই ফেলা দিয়েছে। কটার সময় হয়েছে ঘটনা? কটা বাজে? 7টার সময় ছিল। 7টার দিকে 7টার সময় হয়েছে ওখানে তো দাম দিয়ে গেছে গাড়িটা ফেলাই দিয়ে গেছে। গাড়ি কি আপনার? হ্যাঁ গাড়িটা আমার। আপনার নাম? রঞ্জিত দাস। বন দপ্তরের কর্মীরা আইসেনি? বন দপ্তরের কর্মী তো জানলে আইব, জানছি না আমি তো কইতে পারি না। ঘটনা আপনারা জানাইছেননি? না আমরা এখনো জানাইছি না। ওই মিটন তারা আইছে এরা তো যারা ইয়ে করে এরা দেখছে ওদের মেম্বার টেম্বার আইছে এরা করছে এরা আইলে পরে এটা ছিল করতাম তো গাড়িতে বসে করতাম না ট্যাঙ্ক ছাড়া তো এটা ঠিক আছে। প্রায় সময় কি বন্য হাতির তাণ্ডব চলে এলাকায়? হ্যাঁ প্রায় সময় আইলে ফুলা মানে দৌড়াদৌড়ি করে সরাই দেয় আর কি। দেখো ডে প্রায় সময় প্রায় 4-5 দিন পর যাই আইলে মোটে এমন কাজ করছে না কোনো সময় ধান চান খায় ওর নারকেল গাছ বাগে কলা গাছ বাগে আজকে তো আমরা গাড়িতে দিয়ে গেছে ফেলা যায়। এলাকাটার নাম কি? However, the question is,
This incident has occurred many times, but why does the Forest Department and the government doesn't take any initiatives to solve this problem? Reported by Hiran Moy from Telemura, Chini Khorang. Gitarani Das Simriti Open Knockout Prize Money Volleyball Competition is going to start from 20th of January. AMC Mayor Deepak Mazumdar said this in a press conference on Thursday. For the first time, Gitarani Das Simriti Open Knockout Prize Money Volleyball Competition is going to be held at Arundhati Nagar 12th Standard School ground under the initiative of number 39 AMC Ward. The men's competition will start from 20th of January and it will continue till 21st. In this 2-day-long volleyball competition, the winning team will be given a beautiful trophy and cash of 30,000 rupees. Besides, the runner-up team will be given a trophy and 20,000 cash, and the third-place team will be given a trophy and 5,000 cash. The competition will be inaugurated by Chief Minister Dr. Manik Saha. Moreover, philanthropist Rajiv Bhattacharya will also be present. Corporator Alok Roy requested the participating parties to give their names by 17th of January. Besides, in a press conference organized in the ward office, the convener of the tournament committee and AMC Mayor Deepak Mazumdar presented detailed information. প্রথমে আমি ইংরেজি নববর্ষের প্রত্যেককে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই। আগরতলা পৌর নিগমের 39 নম্বর ওয়ার্ডের মাননীয় কর্পোরেটর আমার সাথী অরফের বিশেষ উদ্যোগে আগামী 20 এবং 21 জানুয়ারি 2 দিন ব্যাপী স্বর্গীয় গীতারানী দাস স্মৃতি উন্মুক্ত প্রথম প্রাইজ মানি পুরস্কার নকআউট ভলিবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। সেই কারণে আজকে আপনাদের সঙ্গে আমাদের আলোচনা জানানো। তো আপনারা জানেন 20 এবং 21 তারিখ আমাদের আনুষ্ঠানিকভাবে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়, আমাদের বিশিষ্ট রাজ্যের সমাজসেবী শ্রী রাজীব ভট্টাচার্যের মাধ্যমে উপস্থিতির মাধ্যমে আমাদের এই 2 দিনব্যাপী ভলিবল টুর্নামেন্ট প্রতিযোগিতা শুরু হবে। তো এখানে বলা হয়েছে যে বিশেষ করে এই প্রতিযোগিতায় নাম দেওয়ার যেমন 17 তারিখ লাস্ট ডেট দেওয়া হয়েছে। চ্যাম্পিয়ন ট্রফি ও প্রাইজ মানি হিসেবে 30,000 টাকা দেওয়া হবে, রানার্স ট্রফি ও প্রাইজ মানি হিসেবে 20,000 টাকা এবং ট্রফি দেওয়া হবে, এবং তৃতীয় স্থানাধিকারী ট্রফি এবং প্রাইজ মানি 5,000 টাকা দেওয়া হবে। সার্বিকভাবে আমি বলবো এটা বিশেষ একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা থেকে এই টুর্নামেন্ট হচ্ছে। স্বর্গীয় গীতারানী দাস স্মৃতি উন্মুক্ত প্রথম প্রাইজ মানি পুরস্কার নকআউট ভলিবল প্রতিযোগিতা, যেটা আমাদের রাজ্যে আমাদের সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর সমস্ত বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রীড়ার বিষয়টাকে বিশেষভাবে তুলে ধরা হচ্ছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে যত বেশি যুব সমাজ যুবশক্তিকে খেলাধুলার মাঠে আনা যায়, নেশামুক্ত ত্রিপুরা গঠন করার যে ডাক দিয়েছে আমাদের রাজ্য সরকার, আমরা সবাই যাই আন্দোলনে যারা কাজ করছি, আমাদের পক্ষে এটা সুবিধা হবে যত বেশি সংখ্যক মানুষকে সাংস্কৃতিক এবং ক্রীড়াঙ্গনে তাদেরকে অংশগ্রহণ করা। সেই উদ্দেশ্যেই অলোকবাবু প্রতিনিয়তই শুধু উনি আগরতলা শহরে এই ওয়ার্ডের ড্রেন, রাস্তা, নিকাশি ব্যবস্থা, আলোর ব্যবস্থা, সৌন্দর্যায়ন সহ উনি সামাজিক কর্তব্য হিসেবে এবং ক্রীড়া বিষয়টাকে আমরা দেখেছি অরুণ স্কুলের মাঠটা যখন উনি দায়িত্ব নিয়েছিলেন কর্পোরেট হিসেবে এই এলাকায়, বা আমি পৌর মেয়র হিসেবে আমরা অনেকভাবে সঞ্জয়বাবু ক্রীড়াবিদ আছেন, উনিও এই বিষয়টা দেখেন, যারা এখানে উপস্থিত আছেন প্রত্যেক ক্রীড়ার সঙ্গে যুক্ত কোনো না কোনোভাবে দেখেছি মাঠটা কত সুন্দরভাবে ডেভেলপ করা হয়েছে। মানে আলটিমেটলি অরুণনগর এলাকার এই ওয়ার্ডে এবং আগরতলা পৌর নিগম আমরা চাইছি খেলার উপযোগী মাঠ তৈরি করা, স্টেডিয়াম তৈরি করা, 3,20,00,000 এবং এই কিছুদিনের মধ্যে 3 কোটি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর প্রচেষ্টায় 3,20,00,000 টাকা এখানে মাঠটা ডেভেলপমেন্টের জন্য করা হয়েছে। এর আগেও মাঠ অনেকটা উন্নয়ন করা হয়েছে। সার্বিকভাবে এডিনগরে বিভিন্ন জায়গাগুলি যেমন উন্নয়ন করা হচ্ছে, পাশাপাশি ক্রীড়ার ক্ষেত্রটা আরও বেশি মজবুত করা, সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমি গোলকবাবুকে ধন্যবাদ। Above all, the trophies and cash are being provided by Mrinal Das, son of the late Gitarani Das. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. A health camp was organized at Agartala Hariganga Bashak Road head office on Thursday under the initiative of State Shop Managers Association AMC Committee.
In the following program, all the people present there were given a free blood test, including other tests as well. সবাইকে নমস্কার। আজকে আমরা ত্রিপুরা ন্যায্যমূলক দোকান পরিচালক সমিতির উদ্যোগে এএমসি কমিটির রেডি লাইফ হেলথ চেকআপকে তাদের সহযোগিতা আমরা এখানে প্রচুর লোক ডিলাররা সমবেত হয়েছি। আমরা প্রত্যেকেই বিভিন্ন এখানে টেস্ট আমরা করাচ্ছি। পরে আমরা অনেক কম টাকায় আমরা এখানে অনেকগুলো টেস্ট আমরা করতে পেরেছি। তাই আমরা সবাই এই রেডি লাইফ হেলথ চেক আপ যে উদ্যোগে যেটা করি তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এবং আমরা ত্রিপুরা ন্যায্যমূলক দোকান পরিচালক সমিতির পক্ষ থেকে আমরা সমস্ত ডিলার বাইরা যে এখানে করেছি তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কতজনের মতো আজকে এখানে পরিষেবা নিয়েছে? আমরা প্রায় 100 জনের মতো এখন পর্যন্ত করে ফেলেছি। আপনার নামটা? আমার নাম সজল কুমার দেব। ডেজিগনেশন? আমি ত্রিপুরা ন্যায্যমূলক পরিচালক সমিতির সহ-সম্পাদক। Bureau Report, Chini Khorang. Now, it's time for a short break. For more exclusive news and to get latest update about the state and the nation, keep watching Chini Khorang. Pani sare ga sare pa ma ga. স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, গ্লিটারিয়া, এক অনন্য হীরের উৎসব। 18 থেকে 27 ডিসেম্বর 2023। আসুন নিজের দ্যুতি আরও বাড়িয়ে তুলুন। নিশ্চিত স্বর্ণমুদ্রা হীরের গয়না কেনাকাটায় 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরিতে, 10% ডিসকাউন্ট সোনার গয়নার মজুরিতে। গ্লিটারিয়া, এক অনন্য হীরের উৎসব। 18 থেকে 27 ডিসেম্বর 2023। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, 44 সেন্ট্রাল রোড, কামান চৌমুহনী, ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। Welcome to the most exciting and exclusive news after a short break. Once more, let us look at the headlines of the day. 9 shops in Barapathari market of Bilonia subdivision were gutted in a devastating fire. 2 fire engines arrived at the incident spot. The fire incident happened on Wednesday night. A Tripura man was seriously injured after being hit by a speeding Maruti van in the early hours of Saturday morning. The person who was hurt goes by the name of Manoranjan Debarma. Incident occurred at Khoipat Mobile area. CITU affiliated All India Road Transport Workers Federation organized a protest march in the capital Agartala on Thursday, demanding immediate withdrawal of the BJP-led central government's inhuman law on transport workers. Once again, wild dogs 11 entered houses in the area and ran around, carried 2 sacks of rice and overturned a man's Bolero pickup. The people of the house began to rush in fear of wild elephants. The incident happened on Wednesday night.
Gita Ranida Simriti Open Knockout Prize Money Volleyball competition is going to start from 20th of January. AMC Mayor Deepak Mazumdar said this in a press conference on Thursday. A health camp was organized at Agartala Hariganga Bashak Road head office on Thursday under the initiative of State Shop Managers Association AMC Committee. Bringing to you the news of the day. Democratic Youth Federation of India's Sadar Subdivision Committee organized a protest march and road meeting in the capital on Thursday with multiple demands. Democratic Youth Federation of India Tripura State Committee Secretary Nabarun Deb and others were present. দেখছি না তো আমরা দাবি তুলছি সংগঠনের পক্ষ থেকে আমাদের যে আশু এই দাবিগুলো সেই দাবিগুলো যাতে সঠিকভাবে আজকে আমরা মোটর স্ট্যান্ড সংলগ্ন বিওসির সামনে থেকে On this day, the protest march started from the motor stand area of Agartala and circumambulated through various streets of the city and entered the motor stand area. Later, a road meeting was conducted. মূলত হচ্ছে আমাদের রাজ্যের বেকাররা কাজ পাচ্ছেন না, সরকারি চাকরির দরজা বন্ধ, বেকাররা হতাশ হচ্ছেন এবং সরকার পরিকল্পিতভাবে হতাশাগ্রস্ত বেকার যুবক যুবতীদের কীভাবে অন্ধকারে ডুবিয়ে দেওয়া যায় তার জন্য একটা গভীর ষড়যন্ত্র করেছেন। গোটা রাজ্যকে নেশায় ডুবিয়ে দিচ্ছেন সরকারি পরিকল্পনায়, শাসক দলের নেতৃত্বে এবং সরকারের নেতৃত্বে লাইসেন্স করা নেশার কারবার আর শাসক দলের নেতৃত্বে লাইসেন্সবিহীন নেশার কারবার চলছে। ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি গোটা রাজ্যে, প্রতিটা গলিতে নেশার ব্যাপক রমরমা, একদিকে কাজ নেই, একদিকে হচ্ছে নেশার রমরমা। তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আমরা রাস্তায় নেমেছি। আমাদের দাবি হচ্ছে বেকার হাতে কাজ চাই, নেশাহীন সমাজ চাই। এই স্লোগান নিয়ে আমরা রাজ্যের নানা প্রান্তে, নানা গলিতে, রাজপথে আমরা মিছিলে সামিল হচ্ছি। আমরা মানুষের কাছে আহ্বান করছি এই নেশার বিরুদ্ধে রাজ্যের সাধারণ মানুষ এগিয়ে আসতে হবে। সমাজটা ধ্বংস করে দিচ্ছেন, এই সমাজটা রক্ষার জন্য সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে সমাজের সকল অংশের মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান আমরা জানাচ্ছি ডিইউআইএফ এর পক্ষ থেকে। Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. Thursday marks the 15th death anniversary of late former Chief Minister Sudhir Ranjan Mazumdar. The day was observed with due dignity in front of the State Congress Bhavan. The leadership and worker supporters of State Congress were present. On this program, everyone present paid tribute to the portrait of late Sudhir Ranjan Mazumdar with flowers. প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী, প্রাক্তন সংসদ এবং প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি সুধীর চন্দ্র মজুমদারের প্রয়াণ দিবস। আমরা প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে সমস্ত কর্মী এবং নেতৃবৃন্দ ওনার স্মরণে আমরা সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাচ্ছি। কংগ্রেস যাহা বলে তাহা করে, কারণ আমরা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার আমলে দেখেছি যে বয়সোত্তীর্ণ যারা বেকার তাদের চাকরি দেওয়া, সরকারি কর্মচারীদের দিয়ে দেওয়া এবং সর্বকালের যে প্রকৃত মুখ্যমন্ত্রী ওনার আমলে যে চাকরি হয়েছে এটা সর্বকালের সেরা। এই রেকর্ড এখন কেউ ভাঙতে পারেনি। 5 বছরের মধ্যে প্রায় 56,000-এর মতো চাকরি হয়েছে এবং ওনার আমলে স্বাস্থ্য পরিষেবার থেকে আরম্ভ করে সড়ক এবং আইন শৃঙ্খলা সব কিছুই সুন্দর ছিল, ভালো ছিল। আমরা আজ ওনাকে হারিয়ে আমরা গভীর মর্মাহত এবং আমরা প্রদেশ কংগ্রেস থেকে আজ আমরা 1 মিনিট ওনার স্মরণ সভা করেছি এবং আগামী দিনে ওনার যে পথ চলা, ওনার যে নির্দেশ, ওনার নির্দেশ মতোই আমরা
আমরা কংগ্রেসটাকে এগিয়ে নিয়ে যাব এই আমরা প্রার্থনা করছি। এবং আমরা এখান থেকে এখন ওনার বাড়িতে যাব, গিয়ে ওনার মর্মমূর্তিতে আমরা প্রতিকৃতিতে আমরা মাল্যদান করব। Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get latest update about the state and the nation, keep watching Chini Khorang. আরে দাদা, এত খুশি? নতুন কম্পিউটার? নতুন কম্পিউটার তো কত দিয়ে নিলে? বিশ্বাস হবে না, 7,000 টাকা। কি, মাত্র 7,000 টাকা? 7,000 টাকা। কোথা থেকে নিলে? ব্রাইট কম্পিউটার। ব্রাইট কম্পিউটার? তাহলে চলুন আমরা ঘুরে আসি ব্রাইট কম্পিউটার থেকে। We are hiring experienced trainers for skill training project in Agartala. Food processing with 2 to 3 years experienced in baking and street food. Fish culturing with 2 to 3 years experienced in biofloc fish rearing. Candidate having any graduate degree with diploma or certificate in the relevant field can apply for the post. The job will be taken on first come first serve basis with attractive salary. Contact Don Bosco Vocational Training Center, Agartala, West Tripura. To apply, call 7005 440 089 or 7005 711 893. Email to us at jpulinsdb@gmail.com or bitsskillshillong@gmail.com. संकल्प ही साहस, संकल्प ही सेना, संकल्प ही ज्योति, संकल्प सवेरा। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে গত 1 দশকে ত্রিপুরা অনেক কিছু অর্জন করেছে এবং নতুন সংকল্পের সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। अब त्रिपुरा में विकास का डबल इंजन परिणाम दे रहा है। मुझे त्रिपुरा की जनता के सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है। विकास की गति को हम और तेज करेंगे। এমনকি স্বাধীনতার কয়েক দশক পরেও ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ কৃষক মহাজনদের কাছ থেকে ব্যয়বহুল সুদের হারে ভুগছিল। সংকল্প ছিল কৃষকদের অর্থনৈতিক মুক্তি। আজ কিষাণ সম্মান নিধি দ্বারা ত্রিপুরার 2 লক্ষেরও বেশি কৃষক আর কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে 1.5 লাখ কৃষক ঋণের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাচ্ছে। 1 দশক আগে পর্যন্ত ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মানুষের নিজস্ব ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা বীমা ছিল না। সংকল্প ছিল আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়ানো। আজ ত্রিপুরায় প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা 10 লক্ষেরও বেশি জনধন অ্যাকাউন্টধারীকে ব্যাংকিং এর সাথে সংযুক্ত করছে।
আজ 3,80,000-এরও বেশি ত্রিপুরাবাসী জীবন জ্যোতি বীমা যোজনা থেকে, 10 লক্ষেরও বেশি ত্রিপুরাবাসী সুরক্ষা বীমা যোজনা থেকে এবং 1,90,000-এরও বেশি সুবিধাভোগী অটল পেনশন যোজনার মাধ্যমে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। একটা সময় ছিল যখন ত্রিপুরার লক্ষাধিক দরিদ্র মানুষ তাদের ঘরের জন্য আকুল ছিল, সংকল্প ছিল তাদের জন্য একটি বাড়ি নির্মাণের। আজ ত্রিপুরায় আবাসন যোজনার মাধ্যমে 3 লক্ষেরও বেশি পরিবার তাদের নতুন বাড়িতে গর্বিতভাবে বসবাস করছে। একটা সময় ছিল যখন রাজ্যের মহিলারা উনুনের ধোঁয়ায় জীবন উৎসর্গ করতেন, সংকল্প ছিল তাদের জীবন ধোঁয়া থেকে বাঁচানো। আজ উজ্জ্বলা যোজনা ত্রিপুরার 2.5 লক্ষেরও বেশি বাড়িকে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করে তুলছে। ত্রিপুরার 5 লক্ষেরও বেশি মা বোন যারা প্রতিটি আর্থিক প্রয়োজনে অন্যের উপর নির্ভরশীল ছিল, আজ সংগঠনের মাধ্যমে সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করছে। 1 দশক আগে ত্রিপুরার দরিদ্ররা অপুষ্টি ও রোগের মুখে অসহায় ছিল। সংকল্প ছিল প্রত্যেকেরই সেরা স্বাস্থ্য সুবিধা পাওয়া। আজ ত্রিপুরার 13 লক্ষেরও বেশি অভাবী মানুষকে 5 লক্ষ টাকার বিনামূল্যে বীমা দেওয়া হচ্ছে। 5 লক্ষেরও বেশি দরিদ্র মানুষের জন্য আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য অ্যাকাউন্ট খোলা হচ্ছে। প্রায় 3 লাখেরও বেশি শিশু ও নারীকে পুষ্টি দিয়ে সুস্থ করে তোলা হচ্ছে। আজ ত্রিপুরার দরিদ্রদের বিনামূল্যে খাদ্যশস্য দেওয়া হচ্ছে। স্বাধীনতার